हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज बेटा आप पहले रिवीजन पेपर का जोड़ा SCRT वालों भेजा गया सी, तुसीं इहदा पहला पार्ट उम्मीद आ देख लिया। अज आप इहदा किहड़ा पार्ट करांगे? पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 21 तो लैके क्वेश्चन नंबर 40 तक, मतलब लास्ट तक आप इनू देखांगे। चलो आप स्टार्ट करिए। हुण ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। 21वां सवाल तुहाडे सामने है 21। हेठ लिखियां विचों किहड़े पद असमान हन? आसमान का मतलब होंदा जिहड़े इक्को जिहे ना होण। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनलाइक टर्म, जिहड़े एक दूजे नूं पसंद नहीं करदियां, मतलब इक्को जिहियां चीज़ां ना होण। तो ध्यान नाल देखो, XY है, आ भी XY है। देखण 'च ये लग रहा है 7XY है, ये 7YX है। YX लिखो चाहे XY लिखो, गल इक्को ही है। मतलब ये की ने सेम ने। इस तरह की लिखा QP तो अदर की लिखा 1/3 PQ। लिखण 'च उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, सेम। ये भी PQ है, ये भी की है PQ। तो ये भी सेम हो गया, आ भी सेम हो गया। इस तरह ही D वाला भी MN है, MN है। तो जिहड़ा बच गया वो की है तुहाडा आंसर ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये की लिखा 3XZ², तो दूजा की है 3Z²। इत्थे Z² है, लेकिन इत्थे Z² दे नाल की आ रहा X आ रहा। सो अपना आंसर है ऑप्शन बी। दिती गई समानांतर चतुर्भुज विच 22 का मुल दसो। लो जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है समानांतर चतुर्भुज पैरलैलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 80 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 80। ਤਾਂ 22 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ? 80 ਦੇ, 80 डिग्री। समझ लग गई? जे X ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ X ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? 100। ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ Y है। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ऑप्शन बी। किन्ना? 80। वेरी गुड। 8A की घात 15 बंडो, बंडो का मतलब बटे 2A की घात 10। 2 एकम 2, 4 दूनी 8। किन्ना है? 4। हुण नीचे ए किन्नियां ने? 10। उपर ए किन्नियां ने? 15। तो उपर वाले वध ने, किन्नियां वध ने? 5। तो आंसर आ गया 4A की घात 5, 4A रेज टू पावर 5। ला दो जी ऑप्शन ए। अगे देखो, A माइनस B दा होल स्केयर। देखो फार्मूला ही है, कुछ भी नहीं है फार्मूले च। A माइनस B दा होल स्केयर की हुंदा फार्मूले च? A स्केयर माइनस 2AB प्लस B स्केयर। तो तुहाडा आंसर की आ गया? ऑप्शन डी। किहड़ी ऑप्शन आ गई? ऑप्शन डी। समझ लग रहा है? वैरी गुड। X बराबर -1 दे लई जिहड़ी रकम दित्ती इहदा मुੱਲ किन्ना होवेगा? वैल्यू ऑफ एक्सप्रैशन 2x x + 1 + 1 आप लिख ही देने 2x x + 1 + 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ? -1। ਲਓ ਜੀ ਭਰ ਦਿਓ। 2 -1 -1 + 1 + 1। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰੂੰਗਾ? -1, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ -1 ਜੋੜ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 0। 0 ਨੂੰ 81 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 0 होना ही होना। मतलब सारी रकम की बन जू 0, तो साढ़े को की बच जाना है? +1। की बच जाना? +1। क्लीयर हो गया? इतों ही समझ सकते हो तुसीं आ जिहड़ा ब्रैकेट है 2x x जोड़ 1, इन्हें सारे ने की बन जाना है? 0 बन जाना। तो पिछे की बच गया? जोड़
1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋੜ 1 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, 1 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜ 1 ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 26ਵਾਂ ਸਵਾਲ, 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਊ ਆਰ ਜੋੜ ਕਿਊ ਆਰ ਆਰ ਪੀ ਜੋੜ ਆਰ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਕਾਹਦਾ ਜੋੜ ਦਾ, ਆ ਪੀ ਕਿਊ ਕਾਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਊ ਆਰ ਕਾਹਦਾ ਜੋੜ ਦਾ, ਕਿਊ ਆਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਦੇਖੋ मैंने लिखी नज़र आ रही है ना, ये भी कट गए। आर पी कादा जोड़ दा, आर पी कादा माइनस का, तो जोड़ ते माइनस ये भी की हो गए कट गए। जो सारा कुछ ही खत्म हो गया, पिछे की बच गया 0, की बच गया 0। तो ऑप्शन 0 के उत्ते टिक लगा देना, किते टिक लगा देना 0 ते। 6 की घात -2 का गुणात्मक उल्ट की होवेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 raised to power -2 2। की लिखना ਇਹਦਾ रिवर्स, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इनवर्स उल्ट। तो जिन्नी भी घात है जे जोड़ आ तो माइनस कर दो, जे माइनस है तो जोड़ कर दो। तो 6 की पावर कितनी आ गई -2, कितनी आ गई 6 की पावर -2। ऑप्शन च हैगा ला दो, क्योंकि 6 की 2 का मुल होंगे 36, लेकिन 6 की -2 का मुल की होंगे 1/36। देखो हैगा ना उल्टा 36 1/36। देखो इत्थे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंगे ने, पहले ही हल करना शुरू कर देंगे ने, रकम नूं ध्यान नाल नहीं देखते। ਇਹਦੀ पावर है जी कितनी लिखी है 0, जी मैंने ब्लैक नाल दर्शाई है। किसी भी रकम की पावर 0 होवे, किसी भी रकम की पावर 0 होवे तो मुल कितना होंदा 1। इत्थे भी कोई रकम है चाहे वड्डी है देखण नूं, पर उसकी घात कितनी है, पावर कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आऊगी 1। मतलब ऑप्शन डी, किहड़ी ऑप्शन आऊगी ऑप्शन डी। क्लीयर हो गया। हुण आपां एक बारी रिपीट कर लीए, इहदा आंसर की सी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन डी। 25वें का की सी ए, 26वें का 0, 27वें का ए, 28वें का डी। मतलब ऑप्शन 1 आ वाला। क्लीयर हो गया। हुण आप अगे देखते हैं 29वें सवाल तो। इत्थे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंगे, 2 की पावर 5 वंडो 2 की पावर -6। जो तुम डिवाइड देखो, पहला उन्होंने गुणा बना दो, डिवाइड नूं की बना दो गुणा, तो जिन्नी भी पावर है बेस उ ही रखना है, उसकी निशानी बदल दो, घटाओ सी तो की कर दो जोड़, बस। हुण दूए किन्ने ने 5, इत्थे दूए किन्ने ने 6, तो टोटल दूए किन्ने बन गए 5 ते 6 11। इत्थे दूए किन्ने ने 5 ने, इत्थे दूए किन्ने ने 6, 2 5 टाइम 2 6 टाइम, तो टोटल 2 किन्ने टाइम हो गया 11 टाइम। जिन्हों आपां इदां भी लिख सके बच्चे 5 जोड़ 6 2 की पावर 11। ये उहदा हल करके है, डायरैक्ट भी लिख सकते हैं 2 की पावर 11। ऑप्शन किहड़ी नज़र आ रही है डी, 2 की पावर 11। 3.3186 बहुत वड्डी रकम है। 3186 किन्ने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान नाल गिन लेने, गलती ना हो। ਇਹਦਾ स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ बोलते हैं ਮਿਆਰੀ रूप। तो ਡੈਸੀਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ है, दशमलव नज़र ही नहीं आता, नहीं नज़र आता तो कित्थे है, बिल्कुल मंगर आ इत्थे लिख लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ जाना है,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਰ ਜਾਊਗਾ? 1 2 3 4 5, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟ ਲਾ ਰਿਹਾ 6 7, ਹੁਣ 6 ਕੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 8 9 10, 3.186। ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ? 10 ਡਿਜਿਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 10। ਜਿੰਨਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਨਾ ਹੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 3.186 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 10। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 4.5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ 4। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਲਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 30 ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਪੜਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ 4 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ? 1। ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ 4 ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਕੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ? 0। ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 45000। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 45000। 32ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 2। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 2 ਨਹੀਂ 6 ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ? 6 ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੀ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਦੂਣੀ ਐਵੇਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 3 ਵਾਰੀ 2, ਘਾਤ ਉੱਪਰ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ। 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੂਣੀ 4 4 ਦੂਣੀ 8। ਤਾਂ 8 ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 64। 1/64 64। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, 1/64। ਚਾਹੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, 1/2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਲਿਖ ਕੇ 1/2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 6 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ? 1/64 ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। 6p - 12q ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ? ਫੈਕਟਰ, ਗੁਣਨਖੰਡ। 6p 12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ? 6 ਗੁਣਾ, ਖੜ ਜਾਓ 2 ਮੂਹਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। 2 ਗੁਣਾ 6q। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੀਕਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓ? ਸਾਂਝਾ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? p - 2q। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 6p - 2q। ਲੱਭ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆ ਪਈ ਹੈ 6p - 2q। 34ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। 36y ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਟੇ, ਵੰਡੂਗਾ ਤਾਂ ਬਟੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2। ਤਾਂ 9 ਏਕਮ 9, 9 ਚੌਕਾ 36। ਨੀਚੇ ਬਾਈਆਂ ਕਹਿ ਨੇ 2, ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ? 1। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋ? ਘਟਾਓ। ਘਟਾਓ ਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ -4y। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 4p² - 9q²। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ? ਫੈਕਟਰ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 4p ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2p ਦਾ ਸਕੇਅਰ। 2 ਦੂਣੀ 4, p ਗੁਣਾ p, p ਦੀ 2।
-3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ A ਦੀ 2 -B ਦੀ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A ਜੋੜ B A ਘਟਾਓ B। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਣ ਜੂ 2P ਜੋੜ 3Q 2P -3Q। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿਓ? ਘਟਾਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਲੱਭੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। 2 ਹੈ 22XY ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈंने? HCF ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈ? 2y ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2y ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 22 ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 2 ਗੁਣਾ 12। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? HCF ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੂਆ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? y ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ HCF ਆ ਗਿਆ 2y 2y। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਸ਼ਨ C 2y। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਜੇ 2y 2 1 y 5 ਮਤਲਬ 2100 ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਗਰ 5 ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੈ। ਗੁਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ? 9 ਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2105 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2115 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2125 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2135 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ 9 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ y ਜੋੜ 5। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜੋੜ ਆਇਆ ਮਤਲਬ 8 ਜੋੜ y ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? 9 'ਤੇ 9 'ਤੇ। ਹੁਣ 9 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ? ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 8 ਜੋੜ 8 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਜੋੜਦਾ ਵੀ 9 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਜੋੜਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? 1। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 9। 9 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 1। A ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 1A ਗੁਣਾ A ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ? 9A। ਮਤਲਬ ਮਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਮਗਰ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਵੇ? 9 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 0 ਲਾ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 0 ਗੁਣਾ 0 0, ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 9। ਹੁਣ 1 ਲਈਏ 11 1 11 6 ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ 16 6 96। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ? 6। ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 6। ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 6। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ 9 ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ C 6। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 1 4 3 6 5 7 8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਨੰਬਰ ਦਿਸ ਵਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਸ ਵਨ।
ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 3 ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜੇ 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 4 7, 10, 10 ਤੇ 6 16, 16 5 21, 21 ਤੇ 7 28, 28 ਤੇ 8 36। 36 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 36 ਹੈ ਉਹ 9 ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 36 3 ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਤੇ 9 ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ 4 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ 4 ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ 78। ਦੇਖੋ 4 ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਏਕਮ 4, 4 ਨਾ ਆ 36, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ 4 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ 8 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 4 ਤੇ 8 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 8 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ 8 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 4 ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 8 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। 4 ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। 101 ਦਾ ਵਰਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 101 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੇ 1। 100 ਤੇ 1 ਉੱਤੇ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਤੇ 1? 2 ਵਾਰੀ। ਕੈ ਵਾਰੀ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 100 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ 2 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ 1 ਜੋੜ 1 ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ 100 ਦਾ ਵਰਗ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ 200, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 2 ਗੁਣਾ 100। 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ? a ਜੋੜ b ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ a ਦੀ 2 ਜੋੜ 2ab ਜੋੜ b ਦੀ 2। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 29 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੀ ਬੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ 33 ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਏ। ਅਗਲੇ ਦਾ 35 ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੀ, 36 ਮੇਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਡਿੱਕ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੀ ਕੋਈ ਟਿੱਕਿਆ ਗਲਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਬੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵੀ। ਲਾਸਟ ਵੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।